హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ 2025 సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ భాగ్ 1 అంటే వ్యాకరణాంశానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. చూడండి, 12 వన్స్ 12 మార్క్స్, 12 టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి. తత్సం ఇస్తే తద్భవ రాయాల్సి ఉంటుంది. బాణి ఇస్తే వాణి, శీతల్ శీతల్, బన్ వన్, గృహ ఘర్, హిరణ్ హిరన్, अंधेरा अंधकार, साक्षी साखी, आंगन आंगन, आकाश आसमान, संध्या सांझ, बिरह विरह, भगत भक्त, दर्शन दर्शन. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ తత్సం తద్భవం అనమాట. ఇవి చదువుకుంటే ఇందులోంచి ఏదో ఒక బిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్రియ, సెకండ్ క్రియ అడుగుతారు అనమాట. సెంటెన్స్ ఇచ్చి క్రియ ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. చూడండి, మీరా హరిసే అప్ని పీడా హన్నేకో కహతీ హే. కర్త కర్మ క్రియ, చివరిలో క్రియ ఉంటుందండి. కహతీ హే అని ఇస్తే బాక్స్లో 3 బాక్సెస్ ఉంటాయి. అందులో ఆప్షన్ ఇస్తే కహతీ హే, కహతీ అని ఉంటుంది, లేదా కహతీ హై అని ఉంటుంది. అందులో క్రియ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసేయాలి. చివరిలో కహతీ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కహతీ. కృష్ణనే భక్తోంకో దర్శన్ దియా, చివరిలో క్రియ ఉంది. దర్శన్ దియా, దియా అని రాయొచ్చు, లేదా దర్శన్ దియా. అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ని బట్టి దియా అవుతుంది, లేదా దర్శన్ దియా అని ఇస్తే దర్శన్ దియా అవుతుంది. రెండు కూడా క్రియలే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, శ్రీకృష్ణ ने पीतांबर धारण किया आंसर. नेक्स्ट, मीरा श्री कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन में गाती है. आंसर गाती है. श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को कष्टों से बचाया. आंसर बचाया. मीराबाई कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा आई. आंसर. मीठी वाणी बोलिए. आंसर. नेक्स्ट, श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं. आंसर बजाते हैं. 9th वन, शाल वृक्ष आकाश की ओर देखते हैं. आंसर देखते हैं. सुभाष बाबू वंदे मातरम नारे लगाते हैं. आंसर. ततारा चट्टान पर खड़ा हुआ है. आंसर खड़ा हुआ है. సంఖ్య 1900 ఇలా అక్షరాల్లో ఇస్తే సంఖ్యలో రాయాలి. 1964, 1964, 1886, 1886, 1886, 1880, 1880, 1977, 1977, 1950, 1950, 1947, 1947, 1818, 1818, 1931, 1931. नेक्स्ट फोर्थ वन कारक. सुमित्रा नंदन पंत डैश कविताएं प्रकृति से संबंधित है. कविताएं स्त्रीलिंग కాబట్టి దాని ముందు కీ పెట్టాలి. ప్రకృతి डैश पर्वत శోభాయమాన్ హే. ప్రకృతి మే పర్వత్ అని రాయాలి. అంటే ఇక్కడ మే కారకం వస్తుంది కాబట్టి కింద ఆన్సర్ మే అని పెట్టుకుని రాసుకోవాలి. భూమి డాష్ వర్ష రిమ్జిమ్ బరస్తి హే. భూమి మీద అన్నప్పుడు భూమి పర్. ఆన్సర్ ఇక్కడ కారకం, ఇక్కడ వచ్చే కారకం పర్ అనమాట. వృక్ష ఉచ్చాకాంక్ష డాష్ देख रहे हैं. आंसर से. पावस ऋतु डैश प्रकृति में परिवर्तन आते हैं. ఋతు పక్కన మే కారకం వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ బాదల్ పక్కన పర్ రావాలి. పంత్జీ గాంధీ डैश विचारों से प्रभावित हुए. కే రాయాలి. గాంధీ యొక్క అన్నప్పుడు గాంధీ కే. पर्वत के हृदय डैश उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं. ఇక్కడ आंसर से. 9th वन, झरने गिरी डैश गौरव गाते हैं. गिरी का गौरव गाते हैं. आंसर का. 10th वन, पर्वत प्रदेश डैश पावस. पर्वत प्रदेश पక్కన మే రావాలి. पर्वत प्रदेश में पावस. पेड़ धरा में धस गए हैं. पुलिस बातचीत डैश लाठी चलाती है. पुलिस बातचीत में लाठी चलाती है. में आंसर ఇక్కడ. नेक्स्ट, गुप्त जी राष्ट्रकवि के नाम डैश प्रसिद्ध हैं. गुप्त जी राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं. ఇక్కడ से कारकం వస్తుంది. कंपनी बाग के प्रवेश द्वार डैश तोप रखी गई है. द्वार पर, प्रवेश द्वार पर. ఇక్కడ पर అనేది ఆన్సర్. वे 14 साल के थे. के आंसर. बड़े भाई साहब छोटे भाई डैश सलाह देते थे. छोटे भाई को सलाह देते थे. को आंसर. बड़े भाई साहब छोटे भाई डैश 5 साल बड़े थे. छोटे भाई से 5 साल बड़े थे. से आंसर. 5th बिट समास. कंपनी बाग तत्पुरुष समास. कभी कभी अव्ययी भाव समास. सुबह शाम द्वंद्व समास. नवग्रह द्विगु समास. घुड़सवारी तत्पुरुष समास. देहावसान तत्पुरुष समास. अन्न जल द्वंद्व समास. प्रतिदिन अव्ययी भाव समास.
गिरिधर बहुव्रीहि समास, द्वीपवासी तत्पुरुष समास, चौराहा द्विगु समास, विद्यालय तत्पुरुष समास, दोपहर द्विगु समास। 6th बिट संधि विच्छेद। हिमालय हिम प्लस आलय, उन्नति उत प्लस नति, स्वागत सु प्लस आगत, धर्मावलंबी धर्म प्लस अवलंबी, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, सज्जन सत प्लस जन, परोपकार पर प्लस उपकार, सच्चरित्र सत प्लस चरित्र, सहानुभूति सह प्लस अनुभूति। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्धी, प्रत्येक प्रति प्लस एक, सदैव सदा प्लस एव। 7th one पर्याय शब्द। हिम्मत धैर्य, अव्वल प्रथम, उपदेश शिक्षा, बर्बाद व्यर्थ। अचरज आश्चर्य, उम्र आयु वय, तालीम शिक्षा, दर्जा वर्ग, मेहनत श्रम परिश्रम, कुंडली नाभि, परमात्मा भगवान, जग दुनिया, पावस वर्षा ऋतु, पर्वत पहाड़। उपसर्ग उपसर्ग అంటే ప్రిఫిక్స్, విశేష్ వి, అపూర్వ్ అపూర్వలో ఆ, సంచాలన్ సంచాలన్లో మొదటి అక్షరం సం, విశేష్ విశేష్లో ఉపసర్గు, సంగ్రామంలో మహా ఉపసర్గు। లాల్ బజార్ లాల్, లాల్ బజార్లో లాల్ ఉపసర్గు। స్వాధ్యాయ్ స్వాధ్యాయలో స్వ ఉపసర్గు, స్వాధ్యాయలో స్వ ఉపసర్గు। సర్వసాధారణ సర్వసాధారణలో సర్వ ఉపసర్గు। ఉపస్థిత్ ఉప ఉపస్థితిలో ఉప్, అనుశాసన్ అను, ప్రదర్శన్ ప్ర, అసహనీయ అసహనీయలో ఆ, అనుచిత్ అనుచిత్లో అను ప్లస్ ఉచిత్ అనమాట, అన్ అన్ ఉపసర్గ, సజీవులో స, బేహద్ బే, విలక్షణలో వి, ప్రచయ్ ప్రచయ్ సఫిక్స్ అనమాట। దైవీయ దైవీలో చివరిలో బడికి మాత్ర యా ఈయ, అపమానిత్ అపమానిత్లో చోటీకి మాత్ర త ఇత్, घबराहट घबराहట్లో घबरలో आहट ఉంది లాస్ట్లో आहट। सम्मोहित सम्मोहितలో చివరిలో ఉన్నది ఇత్ ప్రత్యయ్। పారంపరిక్ పారంపరికలో ఇక్ ప్రత్యయ్। సాహసికలో ఇక్, ఆమంత్రిత్లో ఇత్, శాస్త్రీయలో ఈయ, गांव वाले वाले, समुद्रीలో ఈ, शब्दहीन हीन, महत्वपूर्ण पूर्ण, बुद्धिमान मान, शक्तिशाली शाली, मानवता ता, प्राकृतिक इक, अंग्रेजी ई। लिंग पिता ने परिवार का पालन पोषण किया, स्त्रीलिंगलो माता ने परिवार का पालन पोषण किया। नेक्स्ट औरत ने सोने के गहने बनवाई, औरत के बदलू आदमी, आदमी ने सोने के गहने बनवाई। नौकर चाय लाया, నౌకర్ చాయ్ లాయా, ఇక్కడ నౌకర్ అని అవుతుంది, ఇక్కడ నే అనే కారకం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్రియ మారుతుంది అనమాట। నౌకర్ చాయ్ లాయా, नौकरानी चाय लाई। लेखक ने अपने मित्र से बात किया, लेखिका ने अपने मित्र से बात किया। भाई का स्नेह अपार है, बहन का स्नेह अपार है। लेखक लेख लिखता है, लेखिका लेख लिखती है। वे सोना बेचते हैं, वे सोना बेचती हैं। मैं उलझन में पड़ा, मैं उलझन में पड़ी। औरत गहने पहनती है, आदमी गहने पहनता है। पंडित पूजा करता है, स्त्रीलिंग पंडिताइन पूजा करती है, पंडिताइन पूजा करती है। औरतों को प्रवेश दिया नहीं जाता है, आदमियों को प्रवेश दिया नहीं जाता है। युवक गीत गाता है, युवती गीत गाती है। नौकर बाजार जाता है, नौकरानी बाजार जाती है। बच्चा पानी पी रहा है, बच्ची पानी पी रही है। नाना छत पर टहलते हैं, नानी छत पर टहलती हैं। बिट काल दावत में सब बातचीत करते हैं, भविष्यत काल में बदलिए। భవిష్యత్ కాలంలో ఇది వర్తమాన కాలంలో ఉంది, భవిష్యత్ కాలంలో మార్చాలన్నమాట। దావత్ మే సబ్ బాతచీత్ కరేంగే, చివర్లో గా గే గీ వస్తే భవిష్యత్ కాల్। నెక్స్ట్ జంగల్ की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, भविष्यत काल में बदलिए। जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होगी। वजीर अली टीपू सुल्तान को दिल्ली बुलाएगा, भविष्यत काल में ఉంది, వర్తమాన కాలంలో మార్చాలి। वजीर अली टीपू सुल्तान को दिल्ली बुलाता है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ा, ఇది భూతకాలంలో ఉంది, వర్తమాన కాలంలో మార్చాలి। कंपनी बाग के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ता है। सवार कर्नल से मिलना चाहता है, भूतकाल में बदलिए, భూతకాలంలో మార్చాలి। సవార్ కర్నల్ से मिलना चाहता था, భూతకాలంలో చివరిలో థా వస్తుంది, వర్తమానంలో హై వస్తుంది।
మై ఇస్ చట్టాన్ పర్ ప్రతీక్షా కర్తా హూ, ఇది వర్తమాన కాలంలో ఉంది. భవిష్యత్ కాలం में బదిలీ అని ఇస్తాడు. మై ఇస్ చట్టాన్ పర్ ప్రతీక్షా కరూంగా, చివరిలో గా రావాలి. హూ అని వస్తే భవిష్యత్ కాలంలో కరూంగా ఊంగా అని వస్తుంది. వజీర్ ఆజంగఢ్ కి తరఫ్ భాగ్ గయా, ఇది భూతకాలంలో ఉంది. వర్తమాన కాలంలో మార్చాలి. వజీర్ ఆజంగఢ్ కి తరఫ్ భాగ్తా హై. శుద్ధ రూప్ తుమ్ జాతా హూ, ఇక్కడ తుమ్ జాతే హో అని రాయాలి. తుమ్ వస్తే హో రావాలి చివరిలో. మిస్టేక్ ఇస్తారు, మనం కరెక్ట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. తుమ్ జాతా హూ, ఇక్కడ తుమ్ వస్తే చివరిలో హో రావాలి. తుమ్ జాతా హూకి తుమ్ జాతే హో అని రాయాలి. వహ ఉస్కా ఘర్ ఆయా, ఇక్కడ ఉస్కా అనేది వహ పక్కన ఉస్కా రాదు, అప్నా వస్తుంది. వహ అప్నా ఘర్ ఆయా, వహ అప్నా ఘర్ ఆయా. మైనే పుస్తక్ పढ़ा, మైనే పుస్తక్ పढ़ी. మై కామ్ కర్తా హై, మైకి చివరిలో హూ రావాలి. మై కామ్ కర్తా హూ. సీతా రామ్ కా పత్ని హై, పత్ని స్త్రీలింగ బట్టి దాని ముందు కారకం కీ రావాలి. సీతా రామ్ కి పత్ని హై, కా రాంగ్ కీ పెట్టాలి ఇక్కడ. సీతా రామ్ కి పత్ని హై కరెక్ట్ అనమాట. తుమ్ కహా జాతా హై, తుమ్ వస్తే చివరిలో ఏం రావాలి, హో రావాలి. తుమ్ కహా జాతే హో. మేరే కో పుస్తక్ చాహియే, ఆన్సర్ ముझे పుస్తక్ చాహియే. వే ఖేల్తా హైలో వే బహువచనం, హై అనేది ఏకవచనం. వే ఖేల్తా హై రాంగ్ అనమాట. వే ఖేల్తే హై అని రాసుకోవాలి. వే వస్తే చివరిలో హైకి అనుష్వర్ రావాలి. స్టూడెంట్స్, ఇక్కడితో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అవుతుంది. టైం తక్కువగా ఉంది కదా, 1 డే ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ఈ వీడియో త్వరగా ముగిస్తున్నాను. ఇందులోంచే 99% బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఇందులోంచే 99% వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడితో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆల్ ద బెస్ట్.